फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा एंजीनियरिंग में आप सबનું સ્વાગત છે। મોસ્ટ આઈએમપી એક્ઝામ્પલ જવાબ સાથે આપણે આવી રહ્યા છીએ। અહીંયા મેથેમેટિક્સ मतलब ગણિતમાં 43000001 કોઓર્ડિનેટ જ્યોમેટ્રી આપણે આગળ ઉપર પણ ભણી ચૂકેલા છીએ અને આ પણ આપણે વાત કરીએ છીએ। આમ ભૂમિતિ मतलब વર્તુળની અંદર જો તમે પ્રથમવાર જ ચેનલ પર હોય તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ઓકે, થેન્ક યુ। ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ। ફરી એકવાર કોઓર્ડિનેટ જ્યોમેટ્રીમાં થોડા આગળ જઈએ આપણે। અત્યાર સુધી જે આપણે ભણી ચૂક્યા જનરલ ઇક્વેશન એમાં ને એમાં આપણે આગળ વધીશું। तो अहीं आपणे एक क्वेश्चन लईए छे। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल 2x² प्लस 2y² माइनस 4x माइनस 8y प्लस k is equal to 0 is 4, then find the value of k। Now here given radius 4 and circle equation is 2x² plus 2y² minus 4x minus 8y plus k is equal to 0. Now find k. Very easy. Now here solution. Now given equation 2x² plus 2y² minus 4x minus 8y plus k is equal to 0. This equation now to general form, मतलब આપણે એને જનરલ ફોર્મમાં લઈ જવા માગીએ છીએ તો એને 2 વડે ડિવાઈડ કરીશું। સો x² પ્લસ y² માઇનસ 4/2x માઇનસ 8/2y પ્લસ k/2 is equal to 0. Now compare this equation of general equation x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। मतलब कि आ जे इक्वेशन मळ्युं आपणुं जनरल फॉर्मनुं ए जनरल इक्वेशन साथे सरखावी दईशुं। कम्पेरिंग करीए छीए। सौ प्रथम पहला आने आपणे फॉर्ममां लाववा माटे 2 वडे डिवाइड थई गयो, 2 मळ्या, 2 वडे डिवाइड थया 4 मळ्या, k/2 एमने एम। तो आ भाग जे आपणो मळ्यो g मळे छे 2g इज इक्वल टू -2 मळशे, 2f is equal to -4 મળશે, c is equal to k/2 મળશે। Now general equation x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Compare this equation. Here 2g is equal to -2, 2f is equal to -4 and c is equal to k/2. So 2g is equal to -2, 2f is equal to -4 and c is equal to k/2. Now here 2 multiple then other side divide, 2 multiple then other side divide. So g is equal to -2/2, f is equal to -4/2 and c is equal to k/2. -2/2 that is g is equal to -1, f is equal to -2 and c is equal to k/2. This is the value of g, f and c. Now radius r is a given 4, r is a 4. Now equation of r, radius no equation આપણી પાસે હતું √g² plus f² minus c. Put this equation here. So g² plus f² minus c. Put this equation r is equal to g² √g² plus f² minus c. So r² is equal to g² plus f² minus c. Then value of r here. So 4², g ની વેલ્યુ -1, f -2 and c k/2. Put the value g, f, c and r.
Now 4 square is a 16, 1 square minus 1 square is a 1, minus 2 square is a 4, minus k by 2. 4 plus 1, that is 5. So k by 2 is equal to 16 minus 5. K by 2 is equal to 5 minus 16. આ k by 2 ને આપણે અધર સાઈડ લઈ જઈને પ્લસ કરીએ છીએ, 16 ને અધર સાઈડ લઈને માઇનસ કરીએ છીએ. સો k by 2 is equal to minus 11. સો k is equal to minus 22. આ રીતનાનો તમને k ફાઇન્ડ કરવાનો કયો હોય, અધરવાઇઝ a ફાઇન્ડ કરવાનો કયો હોય, અધરવાઇઝ m આપેલો હોય, કોઈ પણ આપેલું હોય તો રેડિયસ તમને આપેલી હોય તો આસાનીથી તમે મેળવી શકો છો. આવું એક આપણે એક્ઝામ્પલ હોમવર્કમાં આપી રહ્યા છીએ. નાઉ સેકન્ડ example, if the equation px square plus q minus 3xy plus 4y square minus 4px minus 4qy plus 3q is equal to 0 represent a circle, then find p and q, also find the center and radius. આ જે ઇક્વેશન આપેલું છે એ સર્કલ દર્શાવે છે, રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, મતલબ વર્તુળ દર્શાવે છે, એટલે એની કોઈ શરત જોવાની જરૂર નથી, સીધે સીધું કમ્પેર કરી દેવાનું જનરલ ઇક્વેશન સાથે. નાઉ હિયર ગિવન ધીસ ઇક્વેશન, નાઉ કમ્પેર ધીસ ઇક્વેશન, coefficient of x square, coefficient of y square and coefficient of xy. Now here coefficient of x square p, coefficient of y square 4 and coefficient of xy q minus 3. Now the equation represent a circle. સર્કલ જો રિપ્રેઝન્ટ કરતું હોય તો બંને એક્સ સ્ક્વેર એન્ડ વાય સ્ક્વેરના જે કોએફિશિયન્ટ છે સેમ થાય. કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોએફિશિયન્ટ ઓફ વાય સ્ક્વેર. સો p is equal to 4. Coefficient of x square is that is p and coefficient of y square that is x. So p is equal to f. Now this equation represent a circle, मतलब કે આપેલું જે સમીકરણ છે એ વર્તુળ દર્શાવે છે. એના માટેની સેકન્ડ તમારી શરત હતી, કન્ડિશન હતી એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો હિયર ક્યુ માઇનસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3. વેલ્યુ ઓફ પી, વેલ્યુ ઓફ ક્યુ. નાઉ પુટ ધ વેલ્યુ ઓફ પી એન્ડ ક્યુ, then equation, our equation is, આપણે અહીંયા p અને q ની વેલ્યુ મૂકતા જઈશું શોધ્યા પછી, તો આ ઇક્વેશન આપણું એક જનરલ ઇક્વેશન, સર્કલનું ઇક્વેશન બની જશે. સો નાઉ ઇક્વેશન ઓફ અ સર્કલ ઇઝ px square q minus 3xy 4y square minus 4px minus 4qy plus 3q is equal to 0. Put the value p and q. Now 4x square 3 minus 3 is a 0. 4y square 4.24, 16, 4 multiple 3 12 and 3 multiple 3. q ની વેલ્યુ આપણે 3 મૂકી છે, p ની વેલ્યુ 4 મૂકેલી છે. So here 4x square minus 4y square minus 16x minus 12 plus 9 is equal to 0. 3 minus 3 is equal to 0. So xy વાળું પદ નીકળી જશે તમારું. 4x square 4y square minus 16x minus 12y plus 9 is equal to 0. જે ઇક્વેશન આવ્યું, હવે આપણે ફાઇન્ડ સેન્ટર એન્ડ રેડિયસ કરવાનું છે. રેડિયસ કેન્દ્ર અને ત્રિજ્યા શોધવાની છે. જો કેન્દ્ર અને ત્રિજ્યા શોધવાની મતલબ સેન્ટર અને રેડિયસ ફાઇન્ડ કરવાનું હોય તો જે ઇક્વેશન આપણને આપેલું છે, આપણે જે ઇક્વેશન મેળવ્યું છે એને જનરલ ફોર્મમાં લઈ જવું પડશે. જનરલ ફોર્મમાં લઈ જવા માટે એક્સ અને વાય આગળ કોઈ કોએફિશિયન્ટ હોવા જોઈએ નહીં, મતલબ એક્સ અને વાયની એક્સ સ્ક્વેર અને વાય સ્ક્વેરની આગળ કોઈ સહગુણક હોવો જોઈએ નહીં. મતલબ કે પૂરેપૂરા ઇક્વેશનને આપણે ડિવાઈડ બાય 4 વડે કરીને મેળવી લઈએ. એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર માઇનસ 16 બાય 4x માઇનસ 12 બાય 4y પ્લસ 9 બાય 4.
ડિવાઈડ થતા હોય તો કરતા જઈએ છીએ. 16/4 3 અરે 4, 12/4 3 પ્લસ 9/4. સો અવર ઇક્વેશન x square plus y square minus 4x minus 3y plus 9/4 is equal to 0. Now this equation is comparing from the general equation. આપણે આ જે સમીકરણ મેળવ્યું છે એને જનરલ સમીકરણ સાથે કમ્પેર કરીશું, સરખાવીશું. મતલબ જનરલ ઇક્વેશન આપણું હતું x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Now here value of 2g કેટલી મળશે? -4. Now value of 2f મળે આપણને -3 and value of c મળશે 9/4. So 2g is equal to -4, 2f is equal to -3 and c is equal to 9/4. Now here 2 is in multiple, then other side in divide, 2 in multiple, then other side in divide. So g is equal to -4/2, f is equal to -3/2 and c is equal to 9/4. ઇક્વેશન આપણું દર્શાવે છે સર્કલ. તો અહીંયા સીધું સેન્ટર આપણને મળી જશે. જીમાં -4/2 છે એટલે -2 મળશે, f -3/2. તો સેન્ટર ઓફ સર્કલ મતલબ વર્તુળનું કેન્દ્ર -g અને -f મુજબ. તો -g છે તો આની વેલ્યુ પ્લસ થઈ જશે, માઇનસ છે એટલે બંને માઇનસ મળીને પ્લસ થશે એટલે વેલ્યુ થશે 2. આ બંને માઇનસ મળશે, પ્લસ થશે, વેલ્યુ થશે 3/2. સેન્ટર મતલબ કેન્દ્ર આપણને મળી ગયું સર્કલનું 2, 3/2. હવે નવ રેડિયસ ફાઇન્ડ. રેડિયસ માટે આપણી પાસે ઇક્વેશન હતું r is equal to √g² plus f² minus c. Now put the value of g. G is a -2, f 3/2 and c 9/4. So put the value of g, f and c. -2 no whole square 4, -3/2 no whole square 9/4 and 9/4. So r is equal to √4 plus 9/4 minus 9/4. આ 9/4 બંને સાઈડ બંને પ્લસ માઇનસ કટ કરી નાખો એટલે √4 બચે, મતલબ કે 4નું સ્ક્વેર રૂટ મળે આપણી પાસે 2. તો રેડિયસ r is equal to 2. This is our answer. અહીંયા આપણને સેન્ટર મળે છે 2, 3/2 and રેડિયસ મળે છે 2. મતલબ કેન્દ્ર મળ્યું 2 અને 3/2 અને ત્રિજ્યા મળી 2. આ રીતે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ તમને આપેલું હોય તો એને જનરલ ઇક્વેશન સાથે સરખાવી દો અને એના કન્ડિશનો યાદ રાખજો કે કોએફિશિયન્ટ ઓફ x² ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોએફિશિયન્ટ ઓફ y² હોય તો જ સર્કલ બને અને xyનો કોએફિશિયન્ટ 0 હોય તો જ સર્કલ બની શકે. એટલે એ યાદ રાખવાનું આપણે. એના પછી GF ફાઇન્ડ કરી લેવાના. GF ફાઇન્ડ કરશો એટલે તમારું સેન્ટર બનશે વેલ્યુ મૂકીને અને ત્યાર પછી ત્રિજ્યા શોધી શકો. Now other example, find the equation of a circle passing through A40, B04 and C00. અહીંયા સર્કલ તમને પાસિંગ કરવાનું છે, મતલબ કે A40, B04 અને C00 માંથી પસાર થતા વર્તુળનું સમીકરણ મેળવો. સપોઝ ધ રિક્વાયર્ડ ઇક્વેશન આપણે ધારી લઈએ છીએ કે આપણને જે જનરલ ફોર્મમાં આપેલું છે x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. આ આપણું જનરલ ઇક્વેશન છે, આ ધારી લીધું. આ ઇક્વેશનની અંદર g, f અને c ફાઇન્ડ કરીને મૂકી દેશો એટલે મળી જશે. પહેલાં આપણે કહીએ છીએ કે સર્કલ પાસિંગ થ્રો A40 આટલો ભાગ લઈ લઈએ છીએ, મતલબ કે A40 માંથી પસાર થાય છે. અ સર્કલ પાસિંગ થ્રો A40 મતલબ કે એક્સની વેલ્યુ તમને મળે છે 4. હિયર એક્સની વેલ્યુ 4 થઈ ગઈ એન્ડ વાયની વેલ્યુ તમારી પાસે મળે છે 0. તો વાયની વેલ્યુ 0 મૂકતા જાઓ.
સો ઇક્વેશન બનશે 4 સ્ક્વેર પ્લસ 0 સ્ક્વેર પ્લસ 2g ઇન્ટુ 4 પ્લસ 2f ઇન્ટુ 0 પ્લસ c. 4નો સ્ક્વેર 16 બને, 0નો સ્ક્વેર 0 બને, 2નો 4 સાથે મલ્ટિપલ 8 થઈ જશે, 2નો 0 સાથે મલ્ટિપલ આ ભાગ 0 થઈ જશે, એટલે અહીંયા મળશે આપણને 16 પ્લસ 8g પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ એક ઇક્વેશન મળી ગયું. આ રીતે ના લખવું હોય તો આ રીતે પણ લખી શકીએ, 8g પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ -16. આપણે આ રીતે રાખીએ છીએ. સેકન્ડ, સર્કલ પાસિંગ થ્રોગ B04. સિમિલરલી અહીંયા આપણે B04 મૂકી દેવાના છે. 0 and 4 મતલબ કે એક્સની વેલ્યુ 0 મૂકો અને વાયની વેલ્યુ 4 મૂકતા જાઓ. તો ધ સર્કલ પાસિંગ થ્રોગ B04. Now put the value of x is equal to 0 and y is equal to 4. So 0 square plus 4 square plus 2g into 0 plus 2f into 4 plus c. 0 વાળો ભાગ તો 0 જ બની જશે. 4ના 16 બનશે, આ ભાગ પણ 0 થઈ જશે તમારો. 2 4 જા 8 થઈ જશે, પ્લસ c is equal to 0. So 16 plus 8f plus c is equal to 0. Third, passing through 0 0. A circle passing through 0 0 મતલબ કે વર્તુળ 0 0 માંથી પસાર થાય છે. મતલબ x ની વેલ્યુ પણ 0 છે અને y ની વેલ્યુ પણ 0 છે. તો આપણું જે જનરલ ઇક્વેશન હતું x² + y² + 2gx + 2fy + c, એ ઇક્વેશનની અંદર x અને y ના સ્થાને put the value of 0 0. So 0 square plus 0 square plus 2g into 0 plus 2f into 0 plus c is equal to 0. આ આપણને ઇક્વેશન મળે. 0 વાળા ભાગ દરેક કાઢી નાખવાના થયા તો આ ચારે ભાગ નીકળી જશે, મતલબ c ની વેલ્યુ તમારી પાસે થઈ ગઈ 0. સો c is equal to 0. હવે c ની વેલ્યુ તમને મળી ગઈ છે તો ઇક્વેશન નંબર 3 આ ઇક્વેશન નંબર 2માં c ની વેલ્યુ મૂકતા જાઓ અને g અને f ફાઇન્ડ કરતા જાઓ. ફ્રોમ 2 મતલબ કે ઇક્વેશન નંબર 2 ઉપરથી આપણે લીધું છે g ની વેલ્યુ, અહીંયા c ની વેલ્યુ આપણે 0 મૂકી છે તો 8g બરાબર -16, then g is equal to -16/8 મતલબ g is equal to -2. સેકન્ડ, થર્ડ ઇક્વેશનની અંદર f c ની વેલ્યુ 0 મૂકો, put the value of c, તો 16 plus 8f plus 0, then 8f is equal to -16, f is equal to -16/2, that is -2. Now value of c is equal to 0, value of z -2 and value of f -2. Put the value of g, f and c in the equation number 1. Our equation 1, x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. So x² plus y² plus 2, g ની વેલ્યુ -2 into x plus 2, f ની વેલ્યુ -2 into y plus c ની વેલ્યુ 0 equal to 0. So x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c માં આપણે વેલ્યુ મૂકતા જઈએ છીએ g, f and c ની. હિયર g વેલ્યુ ઓફ -2, f ની -2 and c ની 0. -2 મલ્ટિપલ -2 -4 થઈ જશે, 0 વાળો ભાગ નીકળી જશે, મતલબ x² plus y² -4x -4y plus is equal to 0. This is our required equation. Clear? સિમિલરલી એક્ઝામ્પલ તમને કોઈ પણ આપેલું હોય કે પાસિંગ થ્રો અહીંયા 4 0 0 4 0 0 આપેલા છે, એની જગ્યાએ 1 2 3 4 -5 6 પણ આપેલા હોય કે કોઈ પણ આપેલા હોય તો તમે એને સર્કલને તમારે એમાંથી એક્સ અને વાયની વેલ્યુ મૂકતા જવાનું. મતલબ કે 1 2 અને 3 ઇક્વેશન તમારી પાસે મળશે. એની વેલ્યુ મૂકશો એટલે 1 મળશે, બીની વેલ્યુ મૂકશો એટલે 1 મળશે, સીની વેલ્યુ મૂકશો એટલે આ ત્રણેય ઇક્વેશનનો તમે ધોરણ 10ની અંદર જે રીતે ભણી ચૂકેલા છો લોપની રીત, એ પ્રમાણે લોપ કરતા જશો. એટલે કાં તો સીનો લોપ કરો, કાં તો એફનો લોપ કરો, કાં તો જીનો લોપ કરો, એમાંથી એક વેલ્યુ મળે. એ વેલ્યુને તમે આગળ ઉપરના સમીકરણમાં મૂકો, બીજી વેલ્યુ મળે. એને આગળ ઉપરના સમીકરણમાં મૂકો, ત્રીજી વેલ્યુ મળે. ત્રણેય વેલ્યુ મળ્યા પછી
તમારું જે જનરલ ઇક્વેશન મતલબ જનરલ સમીકરણ હોય એ સમીકરણની અંદર જી એફ અને સીની વેલ્યુ તમે મૂકી શકો. આવું એક વધારાનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈ લઈએ. ફાઇન્ડ ધ ઇક્વેશન ઓફ અ સર્કલ પાસિંગ થ્રોગ A 1 2 B 3 -4 and C 5 -6. આપણે જે ઇક્વેશન જનરલ છે x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. નાઉ સર્કલ પાસિંગ થ્રોગ A 1 2 એક્સની વેલ્યુ 1 થઈ અને વાયની વેલ્યુ 2 થઈ. મતલબ કે જ્યાં જ્યાં એક્સ દેખાય છે ત્યાં ત્યાં તમારે 1 પુટ કરવાનો છે, 1 મૂકવાનું છે, અને વાય મળે ત્યાં તમારે 2 મૂકવાના છે. ક્લિયર? મૂકતા જઈએ. ધ સર્કલ પાસિંગ થ્રોગ A 1 2 ધેન 1² + 2² + 2g xની વેલ્યુ 1 + 2f yની વેલ્યુ 2 + c = 0. 1નો સ્ક્વેર 1, 2નો સ્ક્વેર 4, 2નો 1 સાથે g, 2g, 2નો 2 સાથે f, 4f + c = 0. મતલબ કે 1 + 4 5 થઈ જાય. આ 5ને અહીંયા રહેવા દેશો તો એ વાંધો નહીં, અધર સાઈડ લઈ જશો તો એ વાંધો નહીં. તો આપણું ઇક્વેશન મળશે 2g + 4f + c = -5. That is our equation number 2. Similarly, circle passing through other point 3 and -4. તો અહીંયા 3 and -4 લખવાના છે તમારે. 3 and -4 લખો એટલે એક્સની વેલ્યુ 3, પહેલી વેલ્યુ હંમેશા એક્સની હોય, બીજી વેલ્યુ વાયની હોય. તો ફર્સ્ટ પુટ ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ 3 and here 3, વાયની -4 and -4. The circle passing through D 3 -4. So 3² + -4² + 2g × 3 + 2f × -4 + c = 0. સાદું રૂપ આપતા જવાનું, ઇવેલ્યુએટ કરતા જઈએ. 3નો સ્ક્વેર 9, 4નો સ્ક્વેર 16, 2g × 3 6g, 2f × -4 -8f + c = 0. So 6g - 8f + c = -25. Other equation. Now circle passing through other point C 5 - 6. xની વેલ્યુ 5, yની વેલ્યુ -6. x અને yની વેલ્યુ મૂકી નાખો તો 5² + -6² 2g × 5 + 2f × -6 + c = 0. સ્ક્વેર કરતા જાઓ, મલ્ટિપલ કરતા જાઓ. 5નો સ્ક્વેર 25, -6નો સ્ક્વેર 36, 2નો 5 સાથે મલ્ટિપલ 10g, 2નો -6 સાથે -12f + c = 0. 25 અને 36નો એડિશન કરો અને એને એ સાઈડ રહેવા દો તોય વાંધો નહીં, પેલી સાઈડ લઈ જશો તો માઇનસ થઈ જશે 61. એ અધર ઇક્વેશન મળી ગયા. તમારી પાસે 1 2 3 and 4 ઇક્વેશન. 1 ઇક્વેશન ઇઝ અ જનરલ ઇક્વેશન, 2 3 and 4 એ પાસિંગ ઇક્વેશન થયા જે તે બિંદુમાંથી પસાર થતા. તો એ ત્રણેય ઇક્વેશનનો સરવાળો બાદ બાકી મતલબ એડિશન અથવા તો માઇનસ કરતા જઈએ. બાય ટેકિંગ ધ ઇક્વેશન 3 - 2, 3માંથી 2 બાદ કરીએ છીએ આપણે, અથવા 2માંથી 3 બાદ કરો તો 2ને આપણે પહેલાં લખી નાખીએ છીએ, 3ને એના નીચે લખી નાખીએ છીએ. માઇનસ કરવા માટે દરેકની સાઈનો બદલાતી જશે. પ્લસ છે તો માઇનસ, માઇનસ છે તો પ્લસ, પ્લસ છે તો માઇનસ અને માઇનસ છે તો પ્લસ મળશે. 6g માઇનસ બન્યા, 2g પ્લસ બન્યા, મોટી માઇનસ થઈ. 6માંથી 2 માઇનસ થયા એટલે -4g મળે. +8 અને +4 છે, 12f મળે. c કેન્સલ થશે આપણા. આ c આપણો કેન્સલ થઈ જશે પ્લસ એન્ડ માઇનસમાં. -5માંથી +25 ગયા, 10 મળ્યા. અહીંયાથી -4ને કોમન લઈ લઈએ તો g -3f -5 મળશે. એટલે આ ઇક્વેશન નાનું બની ગયું આપણું 5.
નાવ બાય ટેકિંગ ઇક્વેશન 3 and 4 કરો, 2 and 4 કરો, જે કરી શકીએ, બંનેમાંથી કોઈ પણ કરી શકાય. તો ઇક્વેશનમાં કોઈ પણ ઇક્વેશન તમે લઈ શકો. 3 and 4 કર્યું છે તો પણ ચાલે, 4 and 2 કરો તો પણ ચાલશે. થર્ડ નંબરનું ઇક્વેશન આપણું 6g માઇનસ 8f પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 25 માઇનસ 4 નંબરનું ઇક્વેશન છે આપણી પાસે 10g માઇનસ 12f પ્લસ c ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 61. લોપ કરવા માટે, માઇનસ કરવા માટે અહીંયા માઇનસ જોઈશે આપણે. પ્લસ છે તો માઇનસ, સાઇન બદલતા જાઓ. માઇનસ છે તો પ્લસ, પ્લસ છે તો માઇનસ અને માઇનસ છે તો પ્લસ. બંનેમાંથીનો હવે આ સાઈનો ધ્યાનમાં નહીં લેવાની, નીચેવાળી સાઈનોને ધ્યાનમાં લઈશું. એટલે આ માઇનસ 10 બન્યા. માઇનસ 10માંથી પ્લસ 6 ગયા, માઇનસ 4g. પ્લસ 12માંથી માઇનસ 8 ગયા, પ્લસ 4f. સી આપણા કેન્સલ. પ્લસ 61માંથી માઇનસ 25 ગયા, એટલે આપણી પાસે 36 બચે. આ સમીકરણ રાખીએ તો, અથવા તો માઇનસ 4ને કોમન નીકાળી દઈએ તો g માઇનસ એફ બરાબર માઇનસ 9 થઈ જશે, ઇક્વલ ટુ આ નંબર 6 મળ્યું. હવે આ ઇક્વેશન નંબર 5 એન્ડ ઇક્વેશન નંબર 6, આ બંને ઇક્વેશન આપણી પાસે છે. આ બંને ઇક્વેશનોને આપણે લોપની રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ. ફરીથી એકવાર, એટલે આ ઇક્વેશનની અંદરથી એફ અથવા તો જી બેમાંથી એકનો લોપ કરશો એટલે એકની વેલ્યુ આપણને મળી જશે. બાય ટેકિંગ ધ ઇક્વેશન 5 માઇનસ 6, તો પહેલાં 5નું લખી નાખો, નીચે 6 વાળું લખો. અહીંયા હવે માઇનસ કરવા માટે સાઈનો બદલતા જાઓ. પહેલાં પ્લસ છે તો માઇનસ, બીજું માઇનસ છે તો પ્લસ, માઇનસ છે તો પ્લસ. ઝીમાંથી જી પ્લસ છે અને જી માઇનસ છે તો આપણે કેન્સલ કરી દઈશું. આ પ્લસ થયો અને આ માઇનસ થયો, મોટી માઇનસની સાઇન આવશે. 2f બચશે આપણી પાસે, માઇનસ 2f. અહીંયા મોટી પ્લસ થઈ અને નાની માઇનસ થઈ એટલે 4 આવશે. માઇનસ 2f ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. સો f is equal to 4 upon minus 2, then value of f is equal to minus 2. f ની વેલ્યુ મળી ગઈ. ત્યાર પછી તો ઇક્વેશન નંબર 5 અધરવાઇઝ 6 બંનેમાંથી કોઈ પણ એકમાં આપણે એની વેલ્યુ મૂકીશું બાય સબસ્ટિટ્યુટિંગ f is equal to minus 2 in equation 5. 5માં પણ મૂકી શકો અને 6માં પણ મૂકી શકો, જે તમને સહેલું લાગે એમાં મૂકી શકો. સો g માઇનસ 3 એફની વેલ્યુ મૂકી -2 ઇક્વલ ટુ -5. 3 મલ્ટિપલ -2 દેટ ઇઝ +6, અને +6ની અધર સાઈડ લઈ જશો એટલે પાછા -6 થશે. તો z ઇઝ ઇક્વલ ટુ -5 એન્ડ -6, દેન વેલ્યુ ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ -11. એક વેલ્યુ આપણને મળી ગઈ એફની -2, બીજી વેલ્યુ આપણને મળી જીની -11. હજુ પણ સીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની બાકી છે. તો આગળ ઉપરના જે ઇક્વેશન આપણે મેળવ્યા 3, 4 એન્ડ 5, 2, 3 એન્ડ 4, એ કોઈ પણ ઇક્વેશનની અંદર એફ એન્ડ જીની વેલ્યુ આપણે મૂકી અને સીની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ. તો ઇક્વેશન નંબર 2ની અંદર જી એફની વેલ્યુ આપણે મૂકવા જઈ રહ્યા છીએ. પુટ ધ વેલ્યુ ઓફ જી એન્ડ એફ ઇન ઇક્વેશન નંબર 2. જીની વેલ્યુ -11 મૂકીએ છીએ, એફની વેલ્યુ -2 મૂકેલી છે. આપણું ઇક્વેશન હતું 2g + 4f + c ઇઝ ઇક્વલ ટુ -5 વાળું. તો જીની વેલ્યુ અહીંયા મૂકવામાં આવી છે -11, એફની -2 + c ઇઝ ઇક્વલ ટુ -4. આ બંનેનો મલ્ટિપલ કરો -22, આ બંનેનો મલ્ટિપલ કરો -8 + c ઇઝ ઇક્વલ ટુ -5. દેન -5 પ્લસ -13 થશે, એ -13ને અધરવાઇઝ લઈ જાઓ, +13, 30માંથી -5 ગયા એટલે 25 બનશે, પણ કેવા પ્લસ બનશે. સો c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25. c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 25. સો અવર ઇક્વેશન x² + y², વેલ્યુ ઓફ g, વેલ્યુ ઓફ f એન્ડ વેલ્યુ ઓફ c. So x² + y² minus 22x minus 4y plus 25 is equal to 0.
આ આપણું ઇક્વેશન થઈ જાય ગિવન ઇક્વેશન. આ રીતે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આપેલું હોય એ રીતે તમે દરેક એક્ઝામ્પલની અંદર જી, એફ અને સીની વેલ્યુ મેળવી અને જનરલ ઇક્વેશનમાં મૂકી અને એને શોધી શકો છો. અહીંયા આપણે માઇનસ નથી પણ +25 છે, એ વેલ્યુ આપણે +25 લખવાની અહીંયા. બરાબર. તો આ થઈ ગયું આપણું આજનું લેક્ચર.